Welcome back to your class, dear students. In previous class, we saw median discrete series. So in today's class, we are going to see median continuous series. Okay. So the topic is median continuous series. So this is the third series. So with this, the median third series we are going to see today. Now let us see the formula first. In continuous series, we have two formulas. The first one is median and the second one is median class. Okay, we have to apply both the formulas in continuous series. So here in median, in previous class we saw that in individual as well as discrete, the formulas median is equal to size of n plus 1 by 2th value. But here in continuous series, the formula is size of n by 2th value. Okay, this is the formula. So the difference is here we are not taking 1, n plus 1 அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இங்கே individual and discrete. But here in continuous series, we are going to take only n by 2. Okay, now the median class, this is median class and this one is median. Okay, so first we have to find the median class and then we have to find the median. Okay, now here in median we have the formula is L plus n by 2 minus CF divided by F into I. So this is a formula for median. So what is the formula? Median is equal to L plus n by 2 minus CF divided by F into I. So I think you remember what is L. So what is L here? In class interval, whenever we have class interval, we call it as L plus U divided by 2 for calculating the midpoint. M is equal to L plus U divided by 2. இதை வந்து நீங்கள் எங்கே பார்க்கணுன்னா இண்டிவிஜுவல் இதில் அர்த்தமெட்டிக் மீன் கண்டினியூஸ் சீரீஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா we have already calculated arithmetic mean continuous series. அதில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் மிட் பாயிண்ட்னா என்னது, மிட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் யூ டிவைடட் பை 2. சரியா? So here what is L? L is the lower limit அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது, lower limit. Okay, now let us take a problem now. Calculate median. So ஜென்ரலாக தான் கொடுப்பாங்க கொஸ்டின் வந்து calculate median. We should identify whether it is individual or discrete or continuous. Okay, இதை வந்து சம்ம பார்த்தோன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பழகணும். அப்போ கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னாவே என்னது, நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் சீரீஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. Now let me take a problem here. Five to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, and the last one is 45 to 50. So you always remember that why I am leaving this place, the space, that is we have to calculate, we have to write the values of F here. Okay, so that is why I have left a space here and I have written here the excess values. So 35 முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் we should continue with the rest of the values. Okay, now for F values we are going to take down the F values. The first one is 7, 15, 24, 31, 42, 30,
26, 15, 10. So this is the question given for you. Always remember that class interval வந்துருச்சுனாவே அது வந்து continuous series formula தான் நம்ம apply பண்ணணும் சரியா. So the first one is median class and the second one is median. So இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுமே நம்ம அப்ளை பண்ணி தான் ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, now we have to calculate the same as individual seriesல என்னென்ன calculate பண்ணியிருந்தோம் நம்ம x, f and cf. ஸோ இது எல்லாமே இங்கேயும் வரும் சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் வந்து we are going to take down the values. ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணி தான் இருக்குது. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் மீடியனாகவே அரேஞ்ச் பண்ணணும் தான். பட் in this particular problem it is already arranged. இது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ as such you can take down the values. So 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50. Okay, now we can draw the lines. So just extend it because you have to calculate the total also. Okay, now CF. Seven, 15, 24, 31, 42, 30, 26, 15, and the last value is 10. So we have written the question. Now I think you remember the value how to calculate CF. Okay, now first value 7. Now 7 plus 15, that is 22. 22 plus 24, 46, 46 plus 31, 77, 77 plus 42, that is 7 plus 11, 119, 119 plus 30, that is 9, 4, 149, 149 plus 26, that is 6, 7, 175, 175 plus 15, that is 190, 190 plus 10, that is 200. Okay, now we have to verify whether the values of CF is correct. For that we have to find out the value of summation F. We have to add all the values so that you can use your calculator. So the value will be 200. The total is 200. Okay, now try the formula. So first we have to calculate median class. So what is the formula? Size of n by tooth value. Okay, that is equal to size of, what is n? Summation F. Here also n value is equal to summation F. Okay, now what is summation F value? 200. So 200 divided by 2, that is equal to size of 100th value. So size of 100th value அப்படினா என்னது 100வது மதிப்பு அப்படினா. So what is 100? How to see in CF? Now we have to see in CF. I think you remember that. இல்லையா? இப்போ இந்த 100 வந்து நம்ம எங்கே பார்க்கணும்? இது ஃபைனல் ஆன்சர் கிடையாது. So we have to see in CF. CFல வந்து 100 இருக்கா? It is not there. Okay, now இப்போ என்ன பண்ணணும்? 100க்கு அடுத்து என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்குறோம். அது வந்து 119. 100க்கு அடுத்து என்ன இருக்குது இதில் பார்த்தோம்னா that is 119. So this, put this in a box. Okay, now the median class x தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 119க்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ மீடியன் கிளாஸ். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு மீடியன் ப்ரீவியஸ் சம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் மதிப்பு கிடைக்கும். இங்கே வந்து ஒரு 25னா 25 மட்டும் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து கிளாஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ரெண்டு ஃபார்முலா வரும் கண்டினியூஸ் சீரீஸில், மீடியன் கிளாஸ் அண்ட் மீடியன். ஸோ தட் இஸ் 25 to
30. So this is the first answer. Now we have to calculate the second answer. So what is the formula for that? Median is equal to L plus n by 2 minus CF divided by F into I. So why are we using this bracket? அப்படின்னா எதுக்காக இந்த bracket யூஸ் பண்ணுறோம்? இந்த bracketக்குள்ளோட calculation ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லோட ஆட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have to find out இதெல்லாம் எல்னா என்ன, n by 2, CF என்ன, F என்ன அப்படிங்கிறத we just இது எல்லாமே வந்து இதில் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. சரியா? ஸோ L அப்படிங்கிறது வந்து now we can use your pencil, just use your pencil and write down everything. ஓகே, இப்போ இங்கே வந்து L அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிளாஸ் கிடச்சிருக்கு 25 to 30 இந்த பாக்ஸ் எழுதி போட்டிருக்கோம். தட் இஸ் வை ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு புட் அ பாக்ஸ் ஹியர். ஓகே, திஸ் இஸ் தி எல் வேல்யூ. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மீடியன் கிளாஸ். சரியா? மீடியன் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து லோயர் லிமிட், இது வந்து அப்பர் லிமிட். சரியா? நம்மளுக்கு ஃபார்முலா படி நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? எல் மட்டும்தான் வேணும். ஸோ தட் இஸ் வை இதை வந்து எல்லுன்னு எடுத்துருக்கோம். இந்த 25க்கு நேரம் வந்து எல் எழுதிக்கோங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த 42 எஃப் வேல்யூ, இப்போ வந்து எஃப் எதுன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸோ இது வந்து எஃப். பாக்ஸ்லேருந்தே நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்? எல் கிடச்சிருக்கு, எஃப் கிடச்சிருக்கு. சரியா? அதே மாதிரி ஐங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து ஐன்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த ஐ வந்து என்னன்னாக்கா கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? 5. சரி, இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து 10 to 20 அப்படின்லாம் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 10 to 20, 20 to 30 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் என்னது? கிளாஸ் இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 10 வருது. சரியா? 10. ஆனால் இங்கே வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? இட் இஸ் 5. ஸோ ஐயோட வேல்யூ வந்து 5. ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 5. எல் வந்து என்னது? எல் இஸ் ஈக்குவல் டு 25. எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 42. ஸோ இதில் வந்து எல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, I தெரிஞ்சிருச்சு, F தெரிஞ்சிருச்சு. n by 2, what is n by 2? n by 2 already we have found out. 200 by 2 அது வந்து 100. ஸோ நிறைய பேர் என்ன மிஸ்டேக் இங்கே வரும்னா 200ன்னு எடுத்துருவாங்க. n தான் வந்து 200. ஸோ n by 2 வந்து எவ்வளோ வந்துடும்? n by 2 is equal to 100. சரியா? டிவைட் பண்ண வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கணும். n by 2 is equal to 100. இப்போ CF மட்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, CF வந்து இந்த பாக்ஸுக்கு, இந்த பாக்ஸ் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ CFல பார்க்குறோம். ஸோ பாக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு? இங்கே 77. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய CF. ஓகே, திஸ் இஸ் அ CF. ஸோ எல் இங்கே தான் இருக்குது, எஃப்பும் நம்மளுக்கு பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருக்குது, ஐயும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் இன்டர்வல் அது வந்து 5. CF மட்டும் பாக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் 119க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ, இந்த 77 எடுத்துக்கிறோம். சரியா? ஸோ CF is equal to 77. ஸோ எல்லாமே வந்துடுச்சா நம்மளுக்கு? எல் வந்து 25, n by 2 is 100, CF is 77, F is 42, I is 5. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்து எழுதிக்கிறோம் எந்தெந்த வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது. Shall I repeat it once again? இப்போ we have the formula here. Median is equal to L plus n by 2 minus CF divided by F into I. So here என்னென்ன வேல்யூஸ் எதுன்னு பார்க்கணும். எல்லுனா என்னது? லோயர் லிமிட். அந்த எல் லோயர் லிமிட் வந்து நம்ம வந்து அந்த பாக்ஸில் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, மீடியன் கிளாஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குல்ல, அதில் இருக்கக்கூடிய லோயர் லிமிட் தான் வந்து எல். அப்புறம் எஃப்ங்கிறது வந்து பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. ஐங்கிறது வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது? I is equal to 5. ஓகே, நவ் CF மட்டும் என்ன பண்ணுறோம்? பாக்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் வந்து CF. ஸோ ஆல் த வேல்யூஸ் இங்கே கிடச்சிருக்கு. n by 2ங்கிறது வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, 200 divided by 2 that is 100. இதுதான் வந்து n by 2ஓட வேல்யூ. n by 2 is equal to 100. Now we can apply all these values in the formula. ஸோ இப்போ ஃபார்முலா எடுக்கிறோம். எல்லுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன எடுக்கணும்? L is 25. ஓகே, 25 plus what is n by 2? 100 minus CF is 77, F ஓட வேல்யூ 42 into 5. சரியா? ஸோ ஆல் த வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு எல்லா வேல்யூஸும் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இங்கே ப்ராக்கெட் எடுத்துக்கோங்க. I've already told you இந்த ப்ராக்கெட் வந்து எதுக்காக? we have to complete all the calculations within the box first.
அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த 25ஓட ஆட் பண்ணணும் சரியா. ஸோ தட் இஸ் 25 ப்ளஸ் 100 minus 77, that is 23 divided by 42 into 5. So 100 minus 23, 23 வந்து minus பண்ணி கிடைச்சிருக்க value, say 100 minus 23. So that is equal to 25 plus அது டிவைட் பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு 5 பண்ணிக்கலாம் சரியா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. 23 divided by 43. You can just use your calculator for this so that you can use it, you can do it easily. I've already told you that you can just purchase a calculator for you, and you should also have a logbook because in the next class, that is in geometric mean, we'll be having a calculation with the logbook. அதனால் logbook வாங்கி வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே. So here now let me do the calculation with the help of my calculator. So here you have 23 divided by 42, that is 0.54. already I told that point க்கு அப்புறம் 2 டிஜிட் இருந்தால் போதும். அப்படி எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த 7 அதாவது 2 டிஜிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 5 அல்லது above 5 இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், செகண்ட் டிஜிட்டோட ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இங்கே என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இப்போ 0.55 சரியா. ஸோ 0.55 into 5.